Welcome to online digital classes, Board of Intermediate Education, Government of Telangana. Tourism and Hospitality Management, TNHM. First year, paper 2, Hospitality Service. From this subject, now I would like to explain about Introduction to Hospitality Industry, Unit 1, prepared by Isme J. Ashok, Junior Lecturer in Tourism and Hospitality Management, Government Junior College, Vemnavada, Rajana Sircilla District. Learning objectives of this unit. After studying this unit, students will be able to know the definition of hotel, explain about the growth and development of catering industry, know about the classification of catering industry. Move on to the first topic, definition of hotel. A hotel is a place where a bona fide traveler can receive food and shelter provided. He is in a position to pay for it and is in a fit condition to be receiving it. The travelers or tourists are moving one place to another place or one country to another country for different purposes. So while they traveling in different areas, they are using these hotels for food and shelter. So here a hotel is a place where a bona fide traveler can receive food and shelter provided. హోటల్ యొక్క నిర్వచనం. హోటల్ అనగా ఒక బోనఫైడ్ యాత్రికుడు తనకు కావలసిన ఆహారము మరియు ఆశ్రయం పొందగల ప్రదేశాన్ని హోటల్ అని చెప్పవచ్చు. అలాగే అతడు పొందినటువంటి సేవలకు తృప్తి చెందినటువంటి వినియోగదారుడు తగిన డబ్బులు చెల్లించాల్సిన స్థితిలోనూ మరియు ఆ సేవలను స్వీకరించే స్థితిలోనూ ఉండగలగాలి. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు classification of catering industry. The catering industry classifies into two categories, that is A, profit oriented catering or commercial catering, B, non profit oriented catering. Now I have to discuss about this first point, A, profit oriented catering or commercial catering. What is meant by commercial catering or profit oriented catering? Here, whenever we do a business, we have to earn some money or receiving some money from that as a profit. So here some establishments are called as profit oriented catering or commercial catering
establishments. First one, 5-star hotel or luxury hotels. These include 5-star hotels with several restaurants, fast food and beverage outlets open for both residents and non-resident guests. An a la carte menu is provided with excellent service here. These are fully licensed and prices are very high due to lavish decor. One or other restaurant within the hotel might also provide some form of light entertainment like dance with a light music and cabarets. Here, 5-star hotels are offering a la carte menus for their customers. These are excellent service for the customers. Not only is excellent or very attractive manner, these are all fully licensed and very expensive prices are for lavish decor in this luxury hotels. Some restaurants are providing light entertainment like dance with light music, background music with cabarets. మనం ఇందాక క్యాటరింగ్లోని వర్గీకరణ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. అందులో 2 రకాలుగా ఉన్నది. ముందుగా ఒకటి లాభాపేక్ష గల క్యాటరింగ్ లేదా కమర్షియల్ క్యాటరింగ్ అని, 2 లాభాపేక్ష లేని క్యాటరింగ్ అని 2 రకాలుగా వర్గీకరించుకున్నాం. ఈ మొదటి దానిలో లాభాపేక్ష గల క్యాటరింగ్లో మళ్ళీ అనేక రకాలు ఉన్నాయి. అందులో మొదటిది 5-స్టార్ హోటల్ లేదా లగ్జరీ హోటల్స్. వీటిలో అనేక రెస్టారెంట్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లు మరియు వివిధ రకాల పానీయాల అవుట్లెట్లు గల ఇలాంటి 5-స్టార్ హోటళ్ళు మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇవి ఆ హోటల్లో ఉన్నటువంటి అతిథులకు, అంటే రెసిడెంట్ కస్టమర్స్ మరియు నాన్ రెసిడెంట్ అతిథుల కోసం కూడా ఇవి తమ యొక్క సేవలను అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆ లా కార్టే మెను అద్భుతమైన సేవతో అందించబడుతుంది. ఇవి పూర్తిగా లైసెన్స్ పొంది విలాసవంతమైన అత్యద్భుతమైన అలంకరణ కారణంగా ఈ మెనూలు అత్యధిక ధరలను కలిగి ఉంటాయి. ధరలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ హోటల్లో ఉన్నటువంటి ఒకటి లేదా మరొక రెస్టారెంట్ సంగీతము మరియు క్యాబరెట్లతో నృత్యం వంటి తేలికపాటి వినోదాన్ని కూడా అందిస్తుంటాయి. And second, medium class hotels. These would generally have only 1 or 2 restaurants for both residents and non-resident guests in a hotel. These hotels are not like 5-star hotels and the services shall be less expensive. Here, both food and alcoholic beverages are served at restaurants in this hotel. మీడియం క్లాస్ హోటల్స్ ఇవి సాధారణంగా హోటల్లో ఉండే అంటే రెసిడెంట్స్ మరియు నాన్ రెసిడెంట్ అతిథులకు 1 లేదా 2 రెస్టారెంట్లు మాత్రమే కలిగి ఉండి
తమ సేవలను అందిస్తున్నాయి. ఈ హోటళ్ళు 5 స్టార్ హోటళ్ళ లాగా కాకుండా తక్కువ ఖర్చుతో సేవలను అందిస్తుంటాయి. ఇక్కడి హోటళ్లలోని రెస్టారెంట్లలో ఆహారము మరియు మద్యపానాలు కూడా తమ అతిథులకు సేవలను అందిస్తాయి. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ క్లాస్ రెస్టారెంట్స్ ఆర్ స్పెషాలిటీ రెస్టారెంట్స్. These are licensed restaurants offering good quality food and alcoholic beverages. The menus are usually a la carte menu, but may also offer table d'hote menus. In this type of restaurants, the entire atmosphere and decor are matched to a particular type of food, beverage, and theme. For example, Chinese, Japanese, Indian, Thai, South Indian, etc. ఫస్ట్ క్లాస్ రెస్టారెంట్లు లేదా స్పెషాలిటీ రెస్టారెంట్లు అనగా మంచి నాణ్యమైన ఆహారము మరియు మద్యపానీయాలను అందించే లైసెన్స్ కలిగిన రెస్టారెంట్లనే ఫస్ట్ క్లాస్ రెస్టారెంట్లు లేదా స్పెషాలిటీ రెస్టారెంట్లుగా పిలుస్తాం. ఇక్కడ మెనూలు సాధారణంగా ఆలా కార్టే అయినప్పటికీ టేబుల్ డిహోటే మెనూలను కూడా తమ అతిథులకు అందిస్తాయి. ఈ రకమైన రెస్టారెంట్లలో మొత్తం వాతావరణం మరియు అలంకరణ లేదా డెకరేషన్ ఒక నిర్దిష్టమైన ఆహారము, పానీయాలు మరియు థీమ్తో సరిపోల్చబడి తమ యొక్క వినియోగదారులైనటువంటి అతిథులకు ఆనందాన్ని, ఉత్సాహాన్ని అందిస్తాయి. ఉదాహరణకు చైనీస్, జపనీస్, ఇండియన్, థాయ్, సౌత్ ఇండియన్ మొదలైన రకాలు ఇవి ఇందులో లభిస్తాయి. నెక్స్ట్, పాపులర్ క్యాటరింగ్. పాపులర్ క్యాటరింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ normally a part of chain operations, and these depends on low price and high turnovers. This normally includes snack bars, milk bars, ice creams, sweets, tea, coffee, and other non-alcoholic beverages, etc. Here, the restaurant is very formal and the service is very quick. These are located either in the busy areas or on the roadside, cater for shoppers, office staff, motorists, tourists, and traveling public. These are popular caterings are very popular from their services. These are simply chain operations or chain services, and it depends on low price and quality food, low price and high turnovers. In these catering establishments, snacks, milk bars, ice creams, sweets, coffee, tea, and other non-alcoholic beverages like thumbs up, soft drinks like Mazza. So these are all available in these popular catering establishments. Here, the service is very quick and very formal. Basically, these units located either in busy areas like market areas or public gathering places like bus stands,
railway stations or airports. Not only these, but also on the roadside like national highways. They scatter for shoppers, office stops, motorists or tourists and traveling public. ఇక్కడ పాపులర్ క్యాటరింగ్ అనగా ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా చైన్ కార్యకలాపాలను కలిగి ఉన్నటువంటి హోటల్గా చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇవన్నీ కూడా గొలుసు కట్టు విధానం అని మనం చెప్పుకుంటాం. అంటే ప్రతి చోట కూడా ఇవే పేర్లతో ఇవే రకమైనటువంటి సేవలను సౌకర్యాలను కలిగి ఉండి ఆహార పానీయాలు మరియు వాటి ధరలన్నీ కూడా సాధారణంగా ఒకే విధానంగా ఉంటాయి. అందుకే వీటిని చైన్ సిస్టంగా చెప్పుకుంటాం. ఇవి తక్కువ ధరతోని మరియు అధిక టర్నోవర్లతో చాలామంది అతిథులను లేదా వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా వీటిలో స్నాక్స్ బార్స్, మిల్క్ బార్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, స్వీట్స్, టీ, కాఫీ మరియు ఇతర మద్యపాన రహిత పానీయాలు అంటే మద్యపానం కానిటువంటి పానీయాలు ముఖ్యంగా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్గా పేర్కొనే థమ్స్అప్ కావచ్చు, స్ప్రైట్ కావచ్చు, మజా కావచ్చు, ఇలాంటి అన్ని రకాల సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ ఇందులో లభిస్తాయి. ఇక్కడ రెస్టారెంట్ చాలా ఫార్మల్గాను మరియు ఇందులో లభించే సేవలు ఫలితంగాను అందుతాయి. మరి ఇలాంటి పాపులర్ క్యాటరింగ్ యూనిట్లు అనేటివి ముఖ్యంగా జనాలు బిజీగా ఉండే ప్రదేశాలలో ఏంటివి, ఉదాహరణకి మార్కెట్లు నిర్వహించే ప్రదేశాలు కావచ్చు, బస్ స్టాండ్ ఏరియాస్ కావచ్చు, రైల్వే స్టేషన్లు ఉండే ప్రదేశాలు కావచ్చు, విమానాశ్రయాలు కావచ్చు, లేదా సినిమా థియేటర్లు ఉండే ప్రదేశాలు కావచ్చు. ఇలా రద్దీగా జనాలు రద్దీగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలలోను మరియు రహదారుల వైపున ఉండే ప్రదేశాలలో అంటే రహదారుల వెంట ఉండే ప్రదేశాలలోనూ ఇవి ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా ఇవి దుకాణదారులు, కార్యాలయ సిబ్బంది, పర్యాటకులు, వాహనదారులు మరియు ప్రతిరోజు ప్రయాణించే ప్రజలకు వీటి యొక్క సేవలను అందిస్తూ అత్యధిక టర్నోవర్ను పొందుతున్నాయి. Next, fifth one, fast food restaurants. Nowadays, these type of restaurants are very popular as these maintain a high standard cleanliness and hygiene. Here, customer can see the food being prepared and serviced in front of them. Normally, the service is done from a counter where a customer can pick up his preferred food onto a tray with cutlery and crockery. The food served normally includes hams, burgers, fried chicken, fish, chips, and pizzas, etc. For example, Pizza Huts, McDonald's, Domino's Pizza, etc. These fast food restaurants are very popular and attracting very high standard hygiene and cleanliness. So customers are visiting frequently again and again. And also here service also
very quick. Here the food is being prepared in front of the customer. So is very attractive and very satisfied manner they can offer their different type of choices. And the food served normally includes hams, burgers, fried chicken, fish, chips, and pizzas, etc. ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లు ఈ రోజుల్లో ఈ రకమైన రెస్టారెంట్లు బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి. ఫాస్ట్ ఫుడ్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేవి చైనా వంటకాలు అయినటువంటి ముఖ్యంగా నూడిల్స్ కావచ్చు, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కావచ్చు, ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ కావచ్చు, ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనకు అత్యధికంగా లభించి ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లు బాగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. వీటిలో ముఖ్యంగా అధిక ప్రామాణికమైన శుభ్రత మరియు పరిశుభ్రతను కలిగి ఉండి ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తున్నాయి. ఇక్కడ మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కస్టమర్ ముందే ఆహారాన్ని తయారు చేసి వారికి అందిస్తుంటాయి. అందువల్ల ఆ వినియోగదారుడు తన ముందే వండినటువంటి ఆహార పదార్థాలను స్వయంగా చూస్తూ తాను సంతృప్తి చెందడం జరుగుతుంది. సాధారణంగా ఈ సేవ ఒక కౌంటర్ నుండి అందిస్తూ తనకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని మరియు కట్లరీ మరియు క్రాకరీలను కూడా ట్రేలో తీసుకొని వెళ్ళవచ్చు. అంటే ఆహారాన్ని తినడానికి ఉపయోగపడే వివిధ రకాల మన పరికరాలు కావచ్చు, ఆహార పరికరాలు కావచ్చు, లేదా అవి తీసుకువెళ్ళడానికి ఉపయోగపడే తినడానికి మరియు తీసుకువెళ్ళడానికి ఉపయోగపడే వివిధ రకాల బౌల్స్ కావచ్చు, లేదా స్పూన్స్ కావచ్చు, ఫోర్క్స్ కావచ్చు, నూడిల్ స్టిక్స్ కావచ్చు, ఇలా రకరకాలైనటువంటి వస్తువులను తన ఆహారంతో పాటు ట్రేలో తీసుకువెళ్ళే సదుపాయాన్ని ఇందులో మనకు అందించబడతాయి. సాధారణంగా ఇలాంటి ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఆహారాలలో హ్యామ్స్, బర్గర్స్, ఫ్రైడ్ చికెన్, ఫ్రైడ్ ఫిష్ అండ్ చిప్స్ మరియు పిజ్జాలు మొదలైనవి ఇక్కడ లభిస్తాయి. ఇలాంటివి మనకు చాలా రకాలైనటువంటి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అనేక రకాల ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లు మనకు ఆన్లైన్లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి కేఎఫ్సి కావచ్చు, పిజ్జా హట్స్ కావచ్చు, మెక్డొనాల్డ్స్ కావచ్చు, లేదా డామినోస్ పిజ్జా లాంటి అంతర్జాతీయ ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లు మనకు చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు transport catering. The service is generally limited due to the spaces constraints. This includes services of food in planes, ships, railways, etc. This transport catering again classified into 4 categories, that is railway catering and airlines catering, marine catering, and outdoors catering. రవాణా క్యాటరింగ్. ఖాళీ ప్రదేశం తక్కువగా ఉన్నందున ఈ సేవ సాధారణంగా పరిమితంగా ఉంటుంది. అంటే ముఖ్యంగా విమానాలు, ఓడలు, రైల్వేలు వంటి తక్కువ ఖాళీ గల ప్రదేశాల్లో పరిమితంగా
పరిమితమైన ఆహార సేవలు అందుబాటులో ఉండేదే ఈ రవాణా క్యాటరింగ్గా చెప్పవచ్చు. ఇందులో ఈ రవాణా క్యాటరింగ్ను ప్రధానంగా 4 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. 1 రైల్వే క్యాటరింగ్, 2 ఎయిర్లైన్స్ క్యాటరింగ్, 3 మెరైన్ క్యాటరింగ్, 4 అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్. ఇక్కడ రైల్వే క్యాటరింగ్ అనగా మనం సుదూర ప్రాంతాలకు పర్యాటక స్థలాలను సందర్శించడానికి అతి తక్కువ ఖర్చుతో అధిక దూరాలను తీసుకెళ్ళగలిగే రవాణా సాధనమే రైల్వేలు. ఇలాంటి రైల్వేల సహాయంతో మనం సుదూర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తూ ఉంటాం. ఇలా కొన్ని గంటలు, రోజులు, వారాల పాటు ఇలాంటి రైల్వేలలో మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం. అలాంటి సమయాల్లో ఈ మన భారతీయ రైల్వేలు ప్రధానంగా ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో ప్యాంట్రీ కార్ అనే ప్రత్యేకమైన రైల్వే కిచెన్ మనకు అందుబాటులో ఉండే రైల్వే వ్యవస్థను మనకు అందుబాటులో ప్రవేశపెట్టింది. అంటే ప్రతి ఎక్స్ప్రెస్ రైల్లో, అంటే సుదూర ప్రాంతాలను వెళ్ళే ఎక్స్ప్రెస్ రైళ్లలో ఒక కోచ్ అనేది ప్రత్యేకంగా ప్యాంట్రీ కార్ అనే ప్రత్యేక కోచ్ అనేది, అంటే వంట గది అనేది మనకు మనతో పాటు ప్రయాణించే అద్భుతమైనటువంటి సేవ మనకు అందుబాటులో ఈ రైల్వేలలో లభిస్తాయి. అంటే మనం ఈ రైల్వేలలో ప్రయాణించేటప్పుడు మన దగ్గరకు ఆ రైల్వే క్యాటరింగ్ వాళ్ళు వచ్చి మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు, పానీయాలను కావచ్చు, వాళ్ళు ముందస్తుగా ఆర్డర్ తీసుకొని ప్యాంట్రీ కార్కి వెళ్ళి మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను తీసుకొచ్చి మళ్ళీ మనకు అందిస్తూ ఉంటారు. ఇది రైల్వే క్యాటరింగ్ రకం. రెండవది ఎయిర్లైన్స్ క్యాటరింగ్. ఇక్కడ మనం పక్కన ఉన్నటువంటి పిక్చర్లో చూడవచ్చు, ఇన్ఫ్లైట్ క్యాటరింగ్గా మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే సాధారణంగా విమానాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు మనకు మన తరగతులను బట్టి, అంటే మనం జర్నీ చేసే తరగతులను బట్టి మనకు ఆయా రకాల సేవలు, సౌకర్యాలు అందించబడుతూ ఉంటాయి. అలాంటి విమాన ప్రయాణికులకు ఆహార పానీయాలను అందించేదే ఎయిర్లైన్స్ క్యాటరింగ్. ఇకపోతే మూడవది మెరైన్ క్యాటరింగ్. మెరైన్ క్యాటరింగ్ అంటే ఏంటంటే, మెరైన్ అనగా షిప్ల ద్వారా, అంటే మన దగ్గర లేదు కానీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో, ముఖ్యంగా అమెరికా, యూరోపియన్ కంట్రీస్లలో ఈ మెరైన్ అనేది, అంటే ముఖ్యంగా షిప్లలో పర్యాటక స్థలాలను సందర్శించడానికి వెళ్ళడం అనేది చాలా సాధారణంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనం ఒక షిప్ చూసాం చూడండి, ఏంటి సినిమాలో షిప్ సముద్రంలో మునిగిపోతుంది చూడండి, టైటానిక్ షిప్. అంటే ఆ టైటానిక్ షిప్ అనేది ఏంటిది, ఒక పర్యాటక ఓడ. ఆ ఓడలో అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలో ప్రయాణిస్తూ కొన్ని వారాలు, నెలల పాటు అందులోనే విహరిస్తూ మన పర్యాటక స్థలాలను సందర్శిస్తూ ఉంటాం. అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఓడలలో వారాలు, నెలల పాటు ప్రయాణించే పర్యాటకులకు అందించేదే మెరైన్ క్యాటరింగ్. అలా కాకుండా బోట్లలో కూడా కొన్ని గంటల పాటు లేదా ఒక రోజు లేదా 2 రోజులు ప్రయాణించే పడవలలో కూడా ఇలాంటి క్యాటరింగ్ అనేది అందుబాటులో ఉంటుంది. తర్వాత 4వది అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్. అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్లోనే మనకు ఆ పేరును బట్టి తెలుస్తుంది, మనకు ఎక్కడైతే ముఖ్యంగా ఫంక్షన్లు, బర్త్డే పార్టీలు కావచ్చు, లేదా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లు కావచ్చు, అలాంటి పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్లు కానీ, లేదా ఏదైనా వివాహాది శుభకార్యాలు కావచ్చు, ఈవెంట్స్ కావచ్చు, సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు, లేదా 31st అంటే న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కావచ్చు, ఇలాంటి
పెద్ద పెద్ద ఫంక్షన్ల కోసం మనం క్యాటరింగ్లకు ఆర్డర్ ఇస్తూ ఉంటాం. అలాంటివే అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్. ఇవి పెద్ద మొత్తంలో ఆహార పదార్థాలను, మనకు కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలను మరియు పానీయాలను ముందుగానే సిద్ధం చేసి అక్కడే తయారు చేసుకొని మనకు మొబైల్ లాగా అంటే వెహికల్స్లో తీసుకొచ్చి పెద్ద మొత్తంలో ఉన్నటువంటి అతిథులకు వడ్డించేదే అవుట్డోర్ క్యాటరింగ్. ఇదంతా కూడా రవాణా క్యాటరింగ్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు పాయింట్ బి, నాన్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ catering. Already we discussed earlier about profit oriented catering or commercial catering units. Now we are going to discuss about non-profit oriented catering. This can be classified into following topics. First one, industrial catering, and second, institutional or welfare catering. ఇక్కడ మనం ఇందాక ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ కమర్షియల్ క్యాటరింగ్ గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే లాభాపేక్షతో చేసే క్యాటరింగ్ అంశాల గురించి తెలుసుకున్నాం. మరి రెండవది లాభాపేక్ష లేని క్యాటరింగ్ గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఏంటి లాభాపేక్ష లేని అంటే సంక్షేమమే ప్రధానంగా, కనీస సౌకర్యాలే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేసేవే లాభాపేక్ష లేని క్యాటరింగ్. ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి పారిశ్రామిక క్యాటరింగ్, రెండవది సంస్థాగత లేదా సంక్షేమ క్యాటరింగ్. పారిశ్రామిక క్యాటరింగ్ ఇక్కడ మనం పక్కన ఉన్నటువంటి పిక్చర్లో చూడవచ్చు, ఇమేజ్లో ఒక పరిశ్రమలో పనిచేసే పారిశ్రామికులందరికీ అంటే శ్రామికులందరికీ తక్కువ కాస్ట్తో, ఇక్కడ లాభాపేక్ష అనేది ఉండదు, కానీ తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ ధరతో వారికి ఆహార పదార్థాలను అందించేదే ఈ పారిశ్రామిక క్యాటరింగ్. అంటే ఆ పరిశ్రమ యొక్క యజమాని తన పరిశ్రమలో పనిచేసే శ్రామికులందరికీ వారి యొక్క సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా, వారి యొక్క ఆరోగ్యమే ప్రధాన ధ్యేయంగా వారికి కనీస భోజన వసతి సౌకర్యాలను కల్పించేది పారిశ్రామిక క్యాటరింగ్. ఇప్పుడు రెండవది సంస్థాగత ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్ వెల్ఫేర్ క్యాటరింగ్, సంక్షేమ క్యాటరింగ్. ఇక్కడ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఇలాంటి విద్యా సంస్థలతో పాటు సంక్షేమ క్యాటరింగ్ అనగా ఇంకా ఏంటంటే మనకు వృద్ధాశ్రమాలు కావచ్చు, అనాథాశ్రమాలు కావచ్చు, జైళ్ళు లాంటి ఇలాంటి జైలులో ఉండే ఏమంటారు జైలులో ఉండే ఏమంటారు వాళ్ళని ఖైదీలకు కావచ్చు, వారి యొక్క సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా వారి సంక్షేమం కోసం ఆహార భోజన సౌకర్యాలను కల్పిస్తుంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విద్యా సంస్థలైనటువంటి స్కూళ్ళు, కాలేజీలలో తక్కువ ధరలకి ఆహార పదార్థాలను అందించడం, వీటి కాకుండా సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా పనిచేసే వృద్ధాశ్రమాలు కావచ్చు, అనాథాశ్రమాలు కావచ్చు, జైళ్ళ లాంటి ప్రధానమైన వాటిలలో ఈ సంక్షేమమే ప్రధాన ధ్యేయంగా వారందరికీ కూడా ఆహార భోజన వసతి కల్పించబడతాయి. ఇది సంక్షేమ క్యాటరింగ్ యొక్క ప్రధానమైన విషయం. నెక్స్ట్ మూవ్ ఆన్ టు assignment or short questions regarding this topic.
The short questions carries 2 marks. First one, definition of hotel or define hotel. And second, classify catering establishments. And third, what is popular catering? Fourth, write any 2 examples of fast food restaurants. And essay type questions carry 6 marks. First one, explain various profit-oriented catering establishments. And second, discuss about transport catering. ఇక్కడ ఈ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించినటువంటి అసైన్మెంట్ లేదా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మరియు ఎస్సే టైప్ క్వశ్చన్స్ మనం గమనిస్తే ఇవి ముఖ్యంగా వార్షిక పరీక్షలకు అనుగుణంగా తయారు చేసినటువంటి ఈ అసైన్మెంట్ మీరు విద్యార్థులందరూ ఈ పాఠ్యాంశాలు వింటూ బుక్లో రాసుకొని ప్రతిరోజు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల ఆ వార్షిక పరీక్షల్లో మంచి స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మీరందరూ తప్పకుండా ఈ అసైన్మెంట్ను ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలని మరియు రాబోయే పరీక్షల్లో మంచి స్కోర్ను సాధించాలని ఆశిస్తూ ముందుగా షార్ట్ క్వశ్చన్స్లో మొదటిది హోటల్ నిర్వచనం రాయండి లేదా హోటల్ను నిర్వచించును. రెండవది క్లాసిఫై క్యాటరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్. క్యాటరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్లోని వర్గీకరణను తెలపండి. అంటే క్యాటరింగ్లోని రకాలను వర్గీకరించము. మూడవది పాపులర్ క్యాటరింగ్ అనగానేమి. నాలుగవది ఫాస్ట్ ఫుడ్ రెస్టారెంట్లలోని ఏవైనా 2 ఉదాహరణలను రాయండి. వీటితో పాటు వ్యాసరూపక ప్రశ్నలు 6 మార్కులుగా ఉంటాయి. అందులో మొదటిది ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ క్యాటరింగ్ అంటే లాభాపేక్షతో నడిచే క్యాటరింగ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ గురించి వివిధ రకాల గురించి వివరించండి. రెండవది రవాణా క్యాటరింగ్ లేదా ట్రాన్స్పోర్ట్ క్యాటరింగ్ గురించి వివరించుము లేదా చర్చించుము. థ్యాంక్ యూ.